आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। ब्राजिल रियो डी जेनेरियो रे आज राति आरंभ हेबाकु थिबा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जोगदेवे प्रधानमंत्री। देशर आर्थिक विकास रे समवाय समिति गुड़िकर अवदान गुरुत्वपूर्ण कहिले समवाय मंत्री। नुआ दिल्ली रे आसंता काली हेबाकु थिबा नियंत्रक सम्मेलन को उद्घाटन करिवे प्रतिरक्षा मंत्री। देशर स्वास्थ्य व्यवस्था केवल चिकित्सा उपर नुहे बरं पुनर्वास उपर मध्य ध्यान देउछि कहिले स्वास्थ्य मंत्री। श्रीक्षेत्र पुरी रे सिंहद्वार सम्मुखरे श्रद्धालु मानंकु राजराजेश्वर बेशरे दर्शन देउछंती रथारूढ़ चतुर्धामूर्ति। एवं बर्मिंगहाम टेस्ट रे दृढ़ स्थिति रे भारत विजय पई आवश्यक करुछि आउ 4टी विकेट। ब्राजिल रियो डी जेनेरियो रे आज राति आरंभ हेबाकु थिबा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगदेवे। सदस्य राष्ट्रमानक मध्यरे सहयोग वृद्धि पई यह ब्रिक्स सम्मेलन सप्तदश संस्करण। एही सम्मेलन में विश्व शासन संस्कार, जलवायु परिवर्तनर आह्वान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि प्रसंग उपर आलोचना हेबो। एथिसह स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग संप्रसारण, वैश्विक समस्या समाधान पई कृत्रिम बुद्धिमत्तार नैतिक व्यवहार, जलवायु परिवर्तन मुकाबिला क्षेत्र में आर्थिक आवश्यकता पूरण पई बहुपाक्षिक बैंक गुड़िकर संस्कार एवं एक संतुलित और अंतर्भुक्ति विश्व शासन प्रोत्साहन पई भित्तिभूमि गठनर लक्ष्य रही। सम्मेलन अवसर में प्रधानमंत्री अन्यान्य नेतांक सह द्विपाक्षिक बैठक करिवार संभावना रही। 2 दिनिया शिखर सम्मेलन पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ब्रासिलिया गस्तरे जिबे। प्राय 6 दशंधि मध्य जड़े भारतीय प्रधानमंत्री यह प्रथम ब्रासिलिया गस्त हेब। 2 राष्ट्र मध्य रणनैतिक संपर्क को दृढ़ीभूत करने नहीं ब्राजिल राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा सह श्री मोदी द्विपाक्षिक साक्षात आलोचना करिवार कार्यसूची रही। देशर आर्थिक विकास रे समवाय समिति गुड़िकर गुरुत्वपूर्ण अवदान रही बोली केंद्र समवाय मंत्री अमित शाह कहिसंती। समवाय मंत्रालयर 4 वर्ष पूर्ति अवसर में गुजरातर आनंद स्थित अमूल एवं जातीय दुग्ध प्रक्रियाकरण विकास बोर्ड NDDB विभिन्न विकासमूलक कार्यर उद्घाटन करी श्री शाह कहिसंती। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। केंद्र मंत्री कहिसंती 2 लाख नूतन प्राथमिक कृषि ऋण समिति, सहकारिता विश्वविद्यालय, खाद्य शस्य उत्पादन और विक्रय पर 3टी समवाय समिति एवं दुग्ध प्रक्रियाकरण पर 3टी समवाय समिति सहयोगरे देशर समवाय आंदोलन को आहुरी सशक्त कराजिबो। एही अवसर में श्री शाह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तांको जन्म वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पण करने सह कहिसंती तांको बिना काश्मीर भारतर एक अविच्छेद्य अंग होई पारि नथांता। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसंता काली नुआदिल्ली रे नियंत्रक सम्मेलनी 2025 को उद्घाटन करिवार कार्यसूची रही। यही 3 दिनिया सम्मेलनी प्रतिरक्षा अकाउंट्स विभाग DAD द्वारा आयोजित होउछि। प्रतिरक्षा मंत्रालय एक विवृत्ति रे कहिछि एही कार्यक्रम में 8टी उच्चस्तरीय व्यावसायिक अधिवेशन अनुष्ठित हेबो। सेथिरे बजेट एवं अकाउंट्स संस्कार, आभ्यंतरीण ऑडिट पुनर्गठन, सहयोगी गवेषणा, मूल्य निर्धारण नवसृजन एवं क्षमता निर्माण भली क्षेत्र अंतर्भुक्त हेबो। मंत्रालय कहिछि अधिवेशन गुड़िक एक प्रतियोगितामूलक एवं आत्मनिर्भरशील प्रतिरक्षा शिल्प पई रणनैतिक समर्थन सहित आर्थिक विचक्षणता को संतुलित करिबारे समन्वित आर्थिक परामर्शदाता भूमिका अनुसंधान करिबो। प्रतिरक्षा अकाउंट्स विभाग, प्रशासनिक सेवा, शिक्षा अनुष्ठान, बुद्धिजीवी एवं अन्यान्य अंशीदार मानक प्रतिनिधि दल एही सम्मेलन रे जोगदेवे। सम्मेलन विषय वस्तु रही
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶ, ଦେୟ, ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ହିସାବର ରୂପାନ୍ତରଣ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ସମେତ 3 ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆକାଉଣ୍ଟସର ମହାନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟନୀତି ଆଜି ଚିକିତ୍ସାମୂଳକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ଚିକିତ୍ସା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି। ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁନର୍ବାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। 387 मेडिकल कॉलेजेस जहां थे वहां आज 780 मेडिकल कॉलेज खुल गए। जहां 51,000 अंडर ग्रेजुएट की सीटें थी, आज 1,18,000 सीटें हैं। अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हमें 75,000 सीटें और बढ़ानी। ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1,750 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 1,100ରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠିକୁ ସଫଳତାର ସହ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ସହରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। କର୍କଟ, ମଧୁମେହ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ 138 ପ୍ରକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:45ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାବେଶ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 11ଟା ଯାଏଁ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଆଜି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଏବଂ ମାନସରୋବର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଫେରିଛନ୍ତି। 47 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଗତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ନାଥୁଲା ସୀମା ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ସିକିମ୍ ସରକାରଙ୍କ ସୁଗମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆତିଥ୍ୟତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଗତ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ନାଥୁଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମାଥୁର 36 ଜଣିଆ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଜି କତ୍ତାରକୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପଠାଇବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 21 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ନୂତନ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କତ୍ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଚୁକ୍ତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ୱାଶିଂଟନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ମିଂହାମ୍ ଟେଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ସୁଦ୍ଧା ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 153 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଆୟୋଜକ ଦଳ 455 ରନ୍ ପଛରେ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସହ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଉ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିଲେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା 1-1 ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବର୍ଷା ଏବଂ ଓଦା ପଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଟେନିସରେ ୟୁକି ଭାମ୍ପ୍ରି ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସରେ ଭାମ୍ପ୍ରି ଓ ଚୀନର ସିନ୍ୟୁ ଜିଆଂଙ୍କ ଯୋଡ଼ି 2 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଡ଼ି ସାଲଭାଡୋରାନ୍ର ମାର୍ସେଲୋ ଆରେଭୋଲା ଓ ଚୀନର ସୁଆଇ ଝାଂଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଗତବର୍ଷର ଚାମ୍ପିୟନ୍ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକ୍ରାଜ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରୁବ୍ଲେଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସେହିପରି ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଏଲିସ୍ ମର୍ଟେନ୍ସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ ଆଜି ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁନର୍ବାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବର୍ମିଂହାମ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଆଉ 4ଟି ୱିକେଟ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।